میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ درس قرآن کو سلسلہ وار 28 سپارہ سورہ ممتحنہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی مرتبہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 تک ہوا تھا، آج آیت نمبر 7 سے آگے ہے۔ مستقل ایک مضمون چلا آ رہا تھا، اہل کفار کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ تعلق آیا ہم قائم کر سکتے ہیں یا نہیں، یہی ایک مضمون چلا آ رہا تھا۔ 3 باتیں یاد رکھیں گے آج کے آیات کے مطابق، جو خاص جو اہم باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ یہ کہ ایک تو دوستانہ تعلق، دوسرا حسن سلوک، اور تیسرا انصاف۔ دوستانہ تعلق اور حسن سلوک اور احسان، 3 چیزیں ذہن میں رکھیں گے۔ پچھلی دفعہ آیا تھا کہ جو اسلام کی بنا پر، اسلام کی بنیاد پر رشتے ٹوٹے، یعنی ایک گھر میں بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، یا کہیں باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، یہ بڑا ایک فطرت کے ایک عجیب سا ایک امتحان تھا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ تشویش ہوتی تھی، بس اہلیہ کافر ہے شوہر مسلمان ہے، کہیں شوہر کافر ہے اور اہلیہ مسلمان ہے، کہیں رشتہ داروں میں کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے، بڑی تشویش ہوتی تھی۔ اسی سماج اس میں جو زبن بڑا ہے، غمبیر مسئلہ تھا، لیکن اللہ نے تسلی دی۔ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے پھر تسلی دی اپنے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابوں، کوئی بات نہیں، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ممکن ہے کہ آپ آپس میں جو تمہیں دشمنی ہے اسلام اور کفر کی بنیاد پر، ممکن ہے اللہ اس دشمنی کو، تمہاری اس دشمنی کو دوستی میں بدل دے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ پھر ہوا بھی وہی، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے، اب شاک تو گزرتا تھا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ہوا بھی وہی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ادخلوا فی دین اللہ افواجا، پھر وہ جوگ در جوگ کس میں داخل ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے، سوائے ان کافر کو جو قتل ہو گئے، باقی سارے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اس آیت کے مطابق بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر کسی حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، یا تو اللہ اس کو فوراً انعام سے نوازتا ہے، یا تو نقد اسی حرام چیز کو حلال بنا کر اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے تو محبوب چیز کو قربان کرنا ہے نا، تب جا کے کیا وہ میوٹ کھوت کڑوا کڑوا نہیں، کبھی میٹھا بھی چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے خاطر، کبھی کڑوے کو بھی لینا پڑتا ہے اللہ کے خاطر۔ تو بعض روایتوں میں آیا ہے جو اللہ کے خاطر کسی حرام کردہ شے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں، اس کے اعزاز میں، یا تو اسی حرام کردہ چیز کو حلال کر کے اس کے لیے پہنچا دیتا ہے، اس کے پاس پہنچا دیتا ہے، حلال کر کے اس کے سامنے پیش کر، یا اس سے بہتر افضل چیز کوئی دوسری عنایت کر دیتا ہے۔ اس آیت کے تحت ہمارے نوجوان، خاص کر ہماری نئی جنریشن، آج کے اس مادیت کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہے،
بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مثلا غلط تعلقات، مثلا جی ایف کے نام پر غلط تعلقات، افیئرس کے نام سے تعلقات، اگر قرآن کو سامنے رکھ کر ہمارے نوجوان ان چیزوں کو چھوڑ دے، ممکن ہے اس کو حلال بنا کر آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دیں گے، لیکن پہلے تو چھوڑنا ہے، غلط تعلقات سے پیچھے ہٹنا بھی مجھے اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں منع کیا ہے، میں کیوں اس حکم کو روند ڈالوں؟ ہو گیا تھا یہی ہے کہ جو حرام کردہ چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دے گا، یا تو اللہ اس حرام شے کو حلال کر کے اس کے قدموں میں اللہ لا ڈال دیں گے، یا تو اس سے بہتر کوئی چیز متبادل نعمت عطا کر دیں گے۔ لہذا اللہ کے پاس، اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ ان چیزوں کو فوراً تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں عسى اللہ، ممکن ہے جو تمہارے آپس کی دشمنیاں ہیں، پتہ ہے مجھے آپ کو شاق گزرتا ہے، ایک ہی گھر میں باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، یہ بس بڑا امتحان تھا یہ، لیکن اللہ نے فرمایا تسلی کے طور پر ایسی بات نہیں ہے، آگے آگے صبر کیجئے، ممکن ہے اس دشمنی کو اللہ محبت میں بدل دیں گے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے، پھر جو باپ کافر تھا وہ بھی مسلمان ہوا، جو بیٹا کافر تھا وہ بھی مسلمان ہوا، جو بیوی کافر ہوئی وہ بھی مسلمان ہو گئی، جو بھائی کافر تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کر کے دکھاتے ہیں، کیوں؟ اللہ قدیر، اللہ کیا ہے؟ بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو آج ہے، آج آگے ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے حسن سلوک کرنے کا یا انصاف کرنے کا، یعنی انصاف کرنے سے اور حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ و قتال نہیں کیا دین کے سلسلے میں، اور نہ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، یعنی جو نارمل چارے کافر تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اللہ ان کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتا ہے کہ آپ حسن سلوک ان سے نہ کرو، بلکہ حسن سلوک ان کے ساتھ کرو، انصاف کرو، ٹھیک ہے؟ ان سے اللہ منع نہیں کرتا ہے اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو اور انصاف کرو۔ اصل میں اس آیت سے ایک طرف اشارہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا قبیلہ، انہوں نے وہ زمانہ اسلام سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو طلاق دی تھی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کافرہ رہ گئی، اور چونکہ بیٹی حضرت اسماء مسلمان، حضرت ابوبکر صدیق مسلمان، نبی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوا، یہی قبیلہ اس حضرت ابوبکر صدیق کی مطلقہ بیوی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ مدینہ پہنچی، سوچا کہ چلو بھائی میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں، آسان اولاد دو اچھا آسان، اٹھ کے چلی، کچھ تحائف وغیرہ انین سر ہے، کورش سمکھن، چلو جائیں گے مدینہ۔ جب وہ مدینہ پہنچی تو حضرت اسماء نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے۔ یہ ایمانی سطح تھی، ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا ایمانی غیرت تھی، ادا سون پوائنٹ، ہاں سون ایمانہ، ہاں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ دروازے بند، فوراً نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مکہ سے آ رہی ہے، میرے لیے تحائف لائے ہیں، لیکن ہے وہ مشرکہ، لیکن ہے وہ کافرہ، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں اس کے ساتھ، تو نبی دو عالم صلی اللہ، ہائی ہائی کیا نبی تھے، رحمت للعالمین، غمخوار پیغمبر تھے، فرمایا اسماء اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا اسلام جانوروں کے ساتھ رواداری، حسن سلوک، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے کہ انسانوں کے ساتھ کیوں نہ دے، انسانوں کے ساتھ چاہے وہ کافر ہو، کوئی کسی بھی انصاف سے منع نہیں کرتا ہے ہمارا اسلام، اور حسن سلوک سے ہمارا اسلام منع نہیں کرتا ہے، البتہ دوستانہ تعلق نہیں، غیر کے ساتھ دوستانہ تعلق، یہ تین چیزیں ہیں، دوستانہ تعلق ایک چیز ہوئی، انصاف کرنا دوسری چیز ہوئی، احسان کرنا تیسری، بہت فرق ہے ان کو آپس میں، ہے نا؟ ایسی کوئی الٹ پلٹ سمجھان ہے اسلام کا جیوتا سخت، لیکن اسلام نے منع کیا ہے دوستانہ تعلق نہیں، دوستی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ آگے آیت میں آئے جو دوستانہ تعلق کرے گا وہ گنہگار اور فاسق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ دوستی نہیں، دوستی البتہ انصاف کیجئے گا غیر مسلموں کے ساتھ، جس مذہب کا
का भी हो, इंसाफ करो, हुस्न सलूक करो। तो हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा अपनी वालिदा का एहतराम करो, है ना, इसके साथ हुस्न सलूक करो, इसको अपने घर में आने दो, कोई बात नहीं, या आपकी वालिदा है, अगरचे मुशरिका है, काफिरा है, लेकिन तेरी क्या है, वालिदा है। मेरे नौजवानों, ये काफिरा वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दे रहे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सभी नौजवान इसको सुलूक से मजलिस मासियत करान, वो मुझे गिरेबान में दिखता है, हाँ, ये उसने कहा मजलूमा, हतो क्यों हो, क्यों अजीब अजीब अलकाबों से वालिदैन को पुकारते हैं। जितना दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मजलूम होगा वालिदैन के सिवा। कितना हम सताते हैं, मामूली सी कोई लग्जिश हुई बुढ़ापे की बुनियाद पर, ना तजुबे, फौरन उठता है चुप पंजल जुआ था ये जवान, है ना। यहाँ हजरत अस्मा को हुजूर दान फरमाने काफिरा है फिर भी हुस्न सलूक करो, ताबल मोजे मुसलमान क्या हो मेनू जवानो बायो, है ना, हुस्न सलूक करें अपने वालिदैन के साथ। तो उसी पर यह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तुम्हें काफिरों के साथ हुस्न सलूक करने से मना नहीं करते हैं, उनके साथ एहसान करो, उनके साथ इंसाफ करो, बराबरी का मामला करो। हमारे लिए भी सबक है, हम भी लेन देन वगैरह बिजनेस वगैरह करते हैं, हमारे पार्टनर होते हैं, गैर मुस्लिम वगैरह होते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल के हैं, कभी ऐसा न करना, वाली इश्पान में मुसलमान है तो उसका कभी ऐसा अल्लाह का गजब फौरन उतर आता है। बराबर रवादारी, इंसाफ, जो मुसलमान के साथ रवैया वही काफिर के साथ रवैया, जो इंसाफ उसके साथ वही इंसाफ उसके साथ। कहीं ऐसा ना सोया शुक्र फिर ना, इसकी इजाजत हमारा इस्लाम नहीं देता है। तो उसी बिना पर आयत नाजिल हुई, अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता है उन लोगों के साथ एहसान करने से और हुस्न सलूक करने से जिन्होंने तुम्हारे साथ जंग नहीं किया दीन के सिलसिले में, और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला। उनसे अल्लाह नहीं, उनके साथ इंसाफ करो, उनके साथ इंसाफ करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करते हैं हुस्न सलूक करने वालों के साथ, मुक़सितीन इंसाफ करने वालों के साथ। अल्लाह इंसाफ करने वालों के साथ क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता किन लोगों से अल्लाह मना करते हैं कि उनके साथ आप मत करो, दोस्ताना ताल्लुक मत लगाओ, किन के साथ? इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना क़ातलूकुम फिद्दीन, हाँ यकीनन अल्लाह अलबत्ता मना करता है अल्लाह उन लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुक करने से, दोस्ताना ताल्लुक करने से अल्लाह आपको मना करता है। किन लोगों के साथ? अल्लदीना क़ातलूकुम फिद्दीन, जिन्होंने दीन के सिलसिले में तुम्हारे साथ जंग किया, जिन्होंने दीन के सिलसिले में तुम्हारे साथ झगड़ा किया, जंग किया, जंगो जिदाल किया। और व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, है ना, निकाले थे ना सहाबा को अहले कुफार, उनके साथ अल्लाह मना कर रहा है कि इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक मत करो। जो नॉर्मल बेचारे काफिर हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो। हाँ, अल्लाह उनसे मना करता है कि तुम उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक मत करो जिन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे के साथ दीन के सिलसिले में क्या किया? जंग किया। वज़ाहरू अला इखराजिकुम, और तुम्हारे निकालने में उन्होंने मदद की। हाँ, सब कर मगर सब कर मदद ते आसान करा, सब कर खबर हो रही और पकनावान। अल्लाह कहते हैं वज़ाहरू अला इखराजिकुम, और जिन्होंने तुम्हारे निकालने में क्या की है? मदद की है। उनके साथ दोस्ती करने से अल्लाह क्या करता है? मना करता है। और इस हुक्म के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी के जमाने में दो आदमी को आपस में गो करते जमीन स्पीड को झगड़ा, थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एक था मुनाफिक, दिखला हुआ मुसलमान, एक था काफिर, एक था मुनाफिक, एक था काफिर। इनको आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अब उन्होंने कहा भाई चलो, नबी को अमीन कहते थे, नबी को सादिक कहते थे। कहा चलो भाई, अगर झगड़ा, अगर तुम नहीं मानते हो तो इस मुनाफिक ने कहा कि चलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसला जो वो करेंगे वही हम मानेंगे। तो इस काफिर ने कहा चलो भाई, इस किसके पास? मोहम्मद अरबी, वो जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। चले गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फैसला कर दिया। लेकिन वहां गलती किसकी थी? इस मुनाफिक की। जो दिखलावा मुसलमान था उसी की गलती निकली, और जो काफिर था वो सही था। वो क्या था? अब मुनाफिक के खिलाफ फैसला हो गया। किसका मगर फैसला? एरा गेरा ये नबी का फैसला था, इससे फिर मुड़ना मुश्किल था। अब जो फैसला हो गया। लेकिन इस मुनाफिक को हजम नहीं हुई। कहा ना ना ना, बुमान नहीं फैसला,
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या कहा? मैं नबी का फैसला नहीं, चलो उमर के पास। बाज़ तुलान फ़ायदे कहाँ से तेज मिजाज पान का जलोल आसान, बस चलो भाई उसमें करे। इसको दिल में खोट थी इस मुनाफिक को, इसको पता था कि जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुसलमानों के सिलसिले में बग़ैरत हैं, सिकर में काफिर उसने बर्दाश्त, मगर इसको गलत फहमी हो गई। हजरत उमर थे ताकि उसने ये चला कंप्रोमाइज, वहां हक था बस। उमर फारूक क्यों कहा गया? जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। अमिस गई नियत खराब, कमिस मुनाफिक अम दोप है बुछुस मुसलमान, शायद सुमदी मेन सी हकस में फैसला, और ये काफिर सुनकर वो जलाल में आएगा तो इसके खिलाफ फैसला देगा। लेकिन फैसला कमिस को कुर्मत मोहम्मद अरबी। ये होता है इशू। क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा एक दोस्त था, उनको अब मियां बीवी का कोई झगड़ा था, उसको 3 तलाक पड़ गई थी। कितनी तलाक? अब वो मेरा जो दोस्त था मास्टर जी से, वो दूसरे अपने दोस्त से कहता है हमारा अपना मुफ्ती साहब है, उसका वथा पथा, यानी वो दुनियावी काम इसको समझते हैं कि दुनिया में रपी दाव पर यबर दित तो वल कागज कर मैन नाव, मगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून है, ये दिमाशी चालान। ये तो उलमा क्या है, ये तो तर्जुमान है, इन्होंने खुद नहीं बनाए हैं। अब वो मेरे पास आया कहा कि शु पन्नु मुफ्ती साहब करस, उसको मैंने फिर नाम लेकर बताया। मैंने कहा हजरत ये दुनियावी मामला नहीं, नबी वाला मामला है, इसमें दोस्ताना ताल्लुक नहीं है। वही बताऊंगा चाहे चीज आएगी वो आपके खिलाफ हो, मुझे वो बताना पड़ेगा, चाहे आप नाराज ही हो जाएं। इस अत तोलान नबी सिंस कानून दुनिया किस बुलबत पर तोलान अत करोस हो रही अलगरज। इसी तरह ये मुनाफिक और ये काफिर किसके पास चले गए? आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर फारूक ने बताया हाँ जी बताओ, मगर इस काफिर ने कहा कि उमर हम गए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें फैसला कर दिया। हजरत उमर के कान जागे, अच्छा आप चले गए थे मुझसे पहले? कहा हाँ हम चले गए थे मोहम्मद अरबी, उन्होंने तो फैसला कर दिया। कहते जब नबी ने फैसला किया तो मेरे पास आने की क्या जरूरत है? और वो तो ये बातूनी जरा था, कौन ही मुनाफिक जरा बातूनी था, चरब जुबान था, वो बेचारा साफ साफ कम बोलता था। कहा कि ये वाकई ऐसी बात है कि आप नबी के पास गए, उन्होंने फैसला क्या? कहा हाँ हजरत उमर फारूक हम गए, उन्होंने फैसला मेरे हक में दे दिया। यानी किसने कहा? काफिर ने। उन्होंने मेरे, और मैं ही सही था मेरे हक में, इसको हजम नहीं हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह कहा एक मिनट आप तशरीफ रखिए जरा। अंदर गए, तलवार लाई, मुनाफिक की गर्दन उड़ा देगा। पात पूछो उसके आगे मेरे नबी के फैसले के खिलाफ और उमर के पास आते हो। गलत फहमी थी, क्या थी? उसका सर ही कलम कर दिया। तो जिसको मेरे नबी का फैसला मंजूर नहीं तो उसका सर ही मुझे मेरे सामने क्यों खड़ा है? वो उठा दिया उसका सर। बाद में तावान क्या न क्या भरना पड़ा, एक लंबा वाकया हदीस है, लेकिन हजरत उसको गलतफहमी हो गई थी ना। हजरत उमर फारूक थे हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले। ये ईमानी गैरत और ये ईमानी एक सतह हुआ करती थी। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं दोस्ताना ताल्लुक नहीं, दोस्ताना ताल्लुक बल्कि इंसाफ करो, हुस्न सलूक करो। अगर हमसायेदारी में छो, रिश्तेदारी में छो या दूर दराज के लेन देन में छो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ऐसी बात नहीं है कि हमारा इस्लाम उनके साथ हुस्न सलूक से भी मना करता है, ऐसी बात उसी को अल्लाह फरमाते इन्नमा ना, हाँ अलबत्ता अल्लाह मना करते हैं दोस्ताना ताल्लुक करने से। किन लोगों के साथ? अल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया तुम्हारे साथ दीन के सिलसिले में। वअख़रजूकुम मिन दियारिकुम, और तुमको निकाला तुम्हारे घरों से दीन की पादाश में है। ईमान वाले इनको निकाला था ना मक्का से। वज़ाहरू अला इखराजिकुम, और जिन्होंने मदद की है, पुष्ट पनाही की है तुम्हारे निकालने में। हाँ अब इसके बाद वमन यतवल्लहुम, ये फैसला और ये अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद जो शख्स ऐसों के साथ दोस्ती करेगा, क्या करेगा? दोस्ती इंसाफ और हुस्न सलूक, फर्क मालूम कर लेना, फर्क समझ लेना दोस्ताना ताल्लुक से। जो कोई इस हुक्म के बाद काफिरों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करेगा, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो गुनाहगार फासिक है, हद से बढ़ने वाला है, हद से बढ़ने। तो ये चंद सूरह मुम्तहिना की आयत थी। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता